الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا لروح صاحب هذه الصلوات سلطان محمود القرنوي وصوله وفرائه ومن انتسب سنده إليه. بسم الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء بالدنيا والآخرة والصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. من يد القبول ودم كل سورة معمول إلى حضرة الشفينا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى من نوى بالسلم الصالح وعلى من نوى بشيخنا خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة شيخ فاطمة بنت الشيخ محمد أرشد البنجري والعالم علامة مفتي جمال الدين بن المرحوم علامة الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري إلى روح الشيخ أحمد شعراني محمد طيب المردفوري وصوله وفروعه ومن انتسب سند إليه شؤون الليلهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب وأبد الآبدين ودهر الظاهرين
radhiyallahu anna wa ankum minal muslimin wal muslimat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi bid dharain amin. Faslun, ini satu pasal pada menyatakan segala rukun sembahyang mayit dan barang yang ta'alluq dengan dia. Kewajiban bagi kita setelah mayit itu dikafan, lalu kewajiban bagi kita yaitu melaksanakan fardu kifayah, yaitu mensolatkan bagi si mayit. Nah, pelajaran kita pada malam hari ini yaitu tentang masalah rukun sembahyang mayit dan barang yang berhubungan dengan dia. Bermula rukun sembahyang mayit itu 7 perkara. Rukun yang pertama, niat. Seperti sembahyang yang lain juga, maka wajib menyertakan niat itu dengan takbir yang pertama. Rukun yang kedua, takbir, dan wajib meniatkan fardu, dan jika tiada disebutkan fardu kifayah sekalipun cukuplah dia. Artinya cukup fardu saja. Atas makmum berniat mengikut imam. Kemudian rukun yang ketiga, qiyam, artinya berdiri bagi yang kuasa. Bagi yang kuasa berdiri sembahyang 5 waktu. Kemudian rukun yang keempat, membaca Fatihah. Kemudian daripada takbir yang pertama. Jadi sesudah takbir pertama kita membaca Fatihah. Rukun yang kelima, membaca salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada takbir yang kedua. Jadi sesudah takbir yang kedua kita membaca sholawat. Sekurang-kurang sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu sekurang-kurangnya. Dan yang sempurnanya seperti sholawat di dalam tahiyat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, tapi sekurang-kurangnya sholawat Allahumma salli ala Muhammad. Nah, itu sekurang-kurangnya. Rukun yang keenam, membaca doa bagi mayit dengan ditentukan dengan dia. Kemudian daripada takbir yang ketiga. Sesudah takbir yang ketiga kita membaca doa. Apa doanya? Nah, kalau mayit itu laki-laki, maka doa kita Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, sekurang-kurangnya kan situ.
atau sekurang-kurangnya Allahumma ighfir lahu warhamhu. Nah, itu pendek lagi lah. Atau barang sebagainya lah. Dan sunat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu hingga akhirnya, ya kah? Kemudian daripada takbir yang keempat. Nah ini kalau nang sepanjangan apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Nah itu nang panjangnya. Kalau hendak nang handap Allahumma la tahrimna ajrahu. Nah itu kalaunya lalakian mayitnya. Kalaunya mayitnya perempuan Allahumma ighfir laha, ya kah? Warhamha. Atau Allahumma la tahrimna ajraha. Nah. Rukun yang ketujuh salam, ya kah? Nah. Seperti salam sembahyang 5 waktu, kemudian daripada takbir yang keempat. Nah jadi sesudah takbir yang keempat kita itu apa? Salam. Dan sunat mengangkatkan kedua tangan pada tiap-tiap 4 takbir. Nah jadi sunat mengangkat tangan kita. Dan menghantarkan dia antara tiap-tiap 2 takbir di bawah dadanya. Dan sunat membaca a'udzubillah dahulu, ya kah? Daripada Fatihah, dan sunat membaca wajah tuh. Nah jadi sunat juga lah. Nah kalau kita sembahyang kifayah sunat juga dahulu, ya kah? Membaca apa? Wajah itu. Allah doa iftitah, ya kah? Nah baru kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah seterusnya, ya kah? Nah itu rukun-rukun sembahyang kifayah atau sembahyang mayit karena bisa aja kita bertahan sudah, ya kalau. Nah hukumnya apa? Nah hukumnya fardu kifayah. Dan bagus kita, nah 4 sembahyang kifayah ini bagus lah. Nah kalau kita sembahyang kifayah, kalau orang nang di sholat kifayahi ini orangnya diampuni Allah, maka dosa-dosa kita pun diampuni juga oleh Allah. Nah kemudian kalau kita 4 sembahyang kifayah, nah di situ kita ada sosial karena ada kepemurahan kita. Di mana sosialnya kita, kepemurahannya yaitu mendoakan lawan si mayit ini. Ini lafaz niat menyembahyangkan mayit laki-laki yang tuha. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhan lillahi ta'ala. Kalau yang makmum, makmuman lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyangkan atas mayit laki-laki ini 4 takbir fardu karena Allah Ta'ala.
Ini lapas niat menyembahyangkan mayit seorang perempuan yang tuha. Usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhan lillahi ta'ala. Ini usallinya macam-macam lah. Ada juga usalli fardhul kifayati ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin ma'muman lillahi ta'ala. Nah, itu sama juga. Artinya aku sembahyangkan atas mayit perempuan tuha ini 4 takbir karena Allah Ta'ala. Ini lapas niat menyembahyangkan mayit seorang kanak-kanak laki-laki. Ini kakanakan. Usalli ala hadzal mayyiti tifli arba'a takbiratin fardhan lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyangkan atas seorang mayit kanak-kanak laki-laki 4 takbir fardu karena Allah Ta'ala. Ini lapas niat menyembahyangkan mayit seorang kanak-kanak perempuan. Usalli ala hadhil mayyitati tiflati arba'a takbiratin fardhan lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyangkan atas seorang mayit kanak-kanak perempuan ini 4 takbir fardu karena Allah Ta'ala. Ini lapas niat menyembahyangkan mayit 2 orang sekali sembahyang. Usalli ala hadainil mayyitaini arba'a takbiratin fardhan lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyangkan atas 2 orang mayit ini 4 takbir fardu karena Allah Ta'ala. Ini lapas niat menyembahyangkan mayit 3 orang atau banyak sekali sembahyang. Usalli ala hadhil mauta arba'a takbiratin fardhan lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyangkan atas sekalian mayit ini 4 takbir fardu karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian setelah selesai daripada takbiratul ihram yang pertama, maka membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah lah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian maka takbir, ya kah? Nah, takbir kita lalu membaca sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian yang ketiga, kemudian maka takbir pula yang ketiga dan membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kalau nyala lakian nih. Wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adabil qabri wa fitnatih wa min adabin nar. Inilah doa bagi mayit laki-laki. Nah, panjang nih lah. Nah, kebiasaannya kita sampai di mana? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, bisa jadi tambahi lagi itulah. Adapun jika ada mayit itu perempuan, maka diganti dhamir mudzakkar itu dengan dhamir muannas seperti Allahumma ighfir laha, ya kah? Nah, kalau bebinian Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha hingga akhirnya. Nah, itu. Kemudian maka takbir pula yang keempat dan membaca apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu
waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Setelah itu maka memberi salam ke kanan dan ke kiri, ya kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau sembahyang kifayah lah sunat ditambah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tata cara apa karena sembahyang kifayah. Nah kemudian aturan bagi imam di sholat kifayah itu nang bagi jadi imam nih lah, kalau mayitnya itu laki-laki maka kepala mayit itu posisinya di sebelah kiri imam. Dan mayit perempuan itu posisinya andaknya di sebelah kanan imam. Nah ini sudah apa namanya sudah kita ketahui juga lah, sudah kita pahami, sudah kita mengerti. Hampir sudah kayu bahari ya kada, kayu bahari bilanya memasukkan kalanggar masuk ke masjid. Nah abut mandak kepalanya kemana? Mana mandak kepalanya aja. Nah, ya alhamdulillah kita sudah tahu, sudah hafal, sudah paham, sudah mengerti. Nah dipadahi oleh guru-guru kita. Bilanya mayitnya laki-laki, kepalanya mandak posisi karandanya itu di sebelah kiri kepalanya. Dan apabila mayit perempuan, maka mayit perempuan itu kepalanya posisinya ya kah di sebelah kanan imam. Nah kemudian imamnya bang, nah imam itu berdiri kalaunya mayit laki-laki itu berpintangan bahu. Nah, jadi pintangan bahu mayit lah. Nah dikira-kira aja, nah dikira-kira posisi keranda itu nah dilihat ya kada, ya paling gak ada 2 kilan lah. Nah, aduh usah disingkain intinya aduh usah. Nah dikira-kira aja ya kada. Nah berdirinya itu dikira-kira. Jadi berpintangan bahu, nah bahu mayit nih. Kenapa jadi kayak itu? Nah, apabila mayit laki-laki, ya kah, maka berdiri imam itu berpintangan bahu, artinya banyak ke sebelah kanan. Ya kalau banyak ke sebelah kanan, apa ngarannya sisa awak ngatuna. Nah harapannya apa? Nah di dalam kitab disebutkan bahwa di dalam kitab Kasyful Asrar bahwa diharapkan lebih banyak rahmat dan ampunan Allah kepada itu mayit. Nah, itu kalaunya mayit lalakian, nah pintangan bahu. Kemudian kalau mayit itu perempuan, maka posisi imam itu berdiri berpintangan punggung. Nah punggungnya berpintangan punggung, ya posisinya kadang di tengah benar kada jual lah. Nah dikira-kira pintangan punggung.
Artinya sama lah, sama lebihnya itu lebih banyak kemana? Nah, lebih banyaknya ke mana tuh? Kanan dia lah. Nah, sama harapannya itulah rahmat dan ampunan Allah mudah-mudahan banyak tercurah kepada mayit itu perempuan. Nah, toh. Nah, kemudian siapa orang yang lebih utama, yang lebih berhak menjadi imam? Itu sudah semalam ya kada. Nah. Kalau misalnya yang meninggalnya ini misalnya abahnya, ya kah? Maka yang lebih berhak, yang utama jadi imam itu anaknya. Kalau ada anaknya lelakian. Kalaunya kadada, misalnya kadada ya kah, maka memarinanya dan sanak abahnya. Kalaunya ada juga. Nah, keluargaannya ya kah. Nah, kalaunya misalnya kadada atau ada juga tapi melimpahkan, menyuruh nang lain ya kah, maka nang mensolat kipayahkannya itu napa semalam? Nang faqih, orang nang faqih, orang nang alim, orang nang tahu, ya kan? Nah, tahu tata cara sembahyang kifayah. Nah, contohnya apa tadi? Utama benar, nang diharapkan apa doanya tadi. Nah, jadi orang nang jadi imam itu faqih, tahu, alimnya tahu. Artinya ini bilanya mayatnya tuh lalakian, posisi berdirinya tahunya. Nah, kemudian kalaunya mayatnya itu perempuan, maka posisi berdirinya pun ia tahu juga. Kadang nang bebarang aja tuh. Karena harapan doa itu ada di situ, ya kan? Nah, mudah-mudahan apa? Rahmat dan ampunan Allah, ridhonya Allah itu lebih banyak diberikan ya kan kepada mayit atau mayitah itu. Dan sembahyang kifayah ini kadang-kadang beruko lah. Nah, kalau ini beruko hayal ini Allahu Akbar jar. Nanti mau ruko aja. Jadi paloy ya kalau ruko sujud paloy. Jurang kan apa jadi ikam beruko bersujud apa macam. Awas benar. Jurang kada beta kada baba. Ada baroko, ada bersujudan. Terserah wae aja paloy, nyemintu haku juga aja. Nah, itu paloy ini tuh. Nah, itu sembahyang kifayah lah. Nah, kita maklum sudah itu. Nah, yang penting tadi lah kalau nang jadi imam, nah itu diperhatikan itu lah. Ada pang wajib atau kada jopang lah. Nah, kalau pang misalnya kena kita melihat melihat orang misalnya lalu berdirinya nih bebarang aja lah. Nah, bebarang aja. Ini misalnya kan mayatnya lelakian. Kalau mayat lelakian nih pasti bakal sini nah berdiri nah. Memintangi bahu. Nah, kalaunya bebinian, nah pastinya bakal sini nah. Nah, pintangan lawan apa? Punggung. Nah, posisinya parak menangah-nangah lah. Nah. Memang kada wajib jopang berdirinya tuh. Nah, lah. Kalau kan bilenya orang kada berdirinya pas kena geser nyawanya tuh jangan tuh. Jangan digeser-geser orang. Jangan dan jangan juga dipadahi orang tuh kada alim, kada tahu, jangan juga lah. Kenapa? Jadi kada usah dibahas masalah itu, nya kada wajib. Nah, kada wajib juga posisinya lah.
Nah, posisi berdirinya tuh nah, kada pas bahu misalnya atau kada pas punggung. Nah, cuma kalau nya tahu tuh baik jo bang. Kenapa yo? Nah, karena ada doa di situ tadi, harapan tadi. Nah, itu. Jadi nang bagus tuh napa orang nang jadi imam tuh nang fakih. Nah, nang alim, nang tahu. Nah, kemudian imbah tontong menyembah yang akan lalu mengubur, ya ada. Nah, masalah mengubur ini sampai kali yang lahat, ya kan? Sampai kali yang lahat ini fenomena yang terjadi kita di masyarakat di kampung. Dan ini kada tersalah lah, ada tersalah tuh nak. Jadi pada salah jangan. Kalau pina kita dibuat dalam yang lahat. Nah, apa biasanya? Nah, biasanya sebelum menurunkan itu dibuka bubuhannya, ya kada tebelanya. Membuat mayat nih, buka. Lalu dibukai jajarat, ya kada. Nah, dibukai jajarat. Memang kayak itu aturannya kan. Nah, kemudian apalagi ngaranna di nih hidungnya hidung nih nah digecakakan ka nih ka mana papan tebala dipaliti tanah di situ, ya kada aturannya tuh supaya nih mencium ini nah lawan tanah. Nah, ini kita nih nyampe hendak bahara-harat ya kalau berharap kita ini dari tanah kembali ke tanah. Artinya campuran kita ini kan dari tanah, ada tanah, ada air, ya kalau tanah, air, angin, api, ini lengkap dia wak kita nih. Nah, imbah itu rajin biasanya apa yo? Ajan, ya kalau ada nang ajan. Nah, ajan. Bujur aja lah, bujur aja. Cuman ajan waktu itu kada sunat. Nah, tuh. Cuma tapaul aja. Nah, tapaul. Arti tapaul itu apa yo? Orang kita ini lahir diajankan, mati diajankan. Itu kias sarannya. Nah, kias lah. Nah, hukum kias. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini 4. Quran, hadis, ijma ulama, kias. Nah. Jadi kiasnya di situ. Nah, kita lahir diajankan. Ya kalau sunat diajankan. Nah, kemudian kita mati, nah diajankan juga. Cuman waktunya aja nang kada pas. Nang sunat itu memang nang sunat ajan itu apa? Menurunkan mayit ketika memang waktu itu sampai. Nah, itu nang sunat, nang sebenarnya lah. Almarhum Abah Guru Sakumpul menurunkan jenazah Sidin kali yang lahat pas ajan asar. Memakamakan almarhum Tuan Guru Abah Guru Bakri pas ajan asar. Nah, waktu ajan itu, nah waktu itu nang sunat menurunkan. Nah, sebenarnya adalah tapi nang ajan nang misalnya mengubur misalnya jam 10, jam 11 itu kan zuhur belum. Ya kalau nah lalu kenapa jadi ajan juga? Nah, ya kias tadi. Hukum kias. Kiasnya apa? Lahir diajankan, mati diajankan.
bujur aja juga lah. Nah, kada salah lah. Cuman mon nyakawa ajan aja. Nah lah. Nah, karena di kampung di bahari itulah kalau menyambat kampung bang nah bahari lah bahari. Nah di manakah tuh di Padang manakah? Nah imbah ajan nya komat pulang. Nah itu nang jangan 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 lah. Misalnya ada nang komat juga bang salah kah? Kada juga, jangan disalahkan juga. Karena mbah ajan tuh komat. Nah, bujur aja juga. Cumanya karena rajinan bener ya. Nah, kemudian sebelum mayit itu ya kah mayit tuh nah dibuat ke mana ke liang lahat. Nah bagus nih lah bagi pihak keluarga kah nang khususnya nang lalakian nih lah. Nah waktu penguburan itu mun nyakawa bebinian tuh kada sompat gitu. Ada usah lah pena gelumok juga di higa kubur situ jangan. Nah, mun nyakawa jangan dulu ya kada. Nah, kemudian bagus benar nih lah. Nih. Apa ngaranna? Ambil tanah ya kada. Nah, ambil tanah. Sambil menggiling tanah. Nah, sambil menggiling tanah baca surah Al-Qadar. Nah, sambil menggiling tanah nah. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadar sampai habis ya kah? Nah, tiup ya kada? Tiup lawan selawat nih. Nah, buat kata balas itu. Nah. Diandak di situ nah. Nah, di kapannya kah? Atau di dalam tebelannya kah? Atau misalnya waktu apa? Waktu membuat. Nah, boleh juga. Nah, ulun lagi dahulu tuh lagi kada tahu nih lah. Lagi kada tahu. Orang tuh ada nang istilah duduk ini nah aja. Kena ditawakan sidiin kalau bang nih tuh lagi kada tahu. Nah, berapa biji kita menggiling itu? 7. Nah, 7. Nah, itu ada dalam riwayat tuh lah. Dalam riwayat itu bahwa bilanya kita membacakan Inna Anzalna itu lah. Nah di tanah tadi kita buat situ kakapannya atau ketebalannya atau ke liang lahatnya tadi. Nah maka mayit itu kada diajab oleh Allah. Kada diajabnya. Nah, jadi bagus tuh dibaca tuh. Nanzalna. Nah, imbah itu pulang bagus juga dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam liang lahat itu sesuatu nang hijau, nang sigar masih. Nah, buat sini. Karena selama kada layu, ya kan daun nang hijau itu, nah selama itu kena inya memintakan ampun bagi mayit itu. Bagi nang percaya Jepang. Bagi nang percaya, mengada percaya kan dosa. Ya kalau nah kainnya pulang kada di dalam liang lahat ya kah? Nah di atas ya kah? Nah di atas mana? Di atas kubur nih. Nah diandaki kambang situ ditajakin apa rajin bu? Kuda. Nah, diandaki kalau di zaman Nabi itu kan daun kurma ya kah? Nah itu kan ada riwayatnya tuh. Nah ada kita ini ada juga sebagian kayak daun apa? Daun nyiur ya enggak. Ditata-tapang lah nah halus tuh. Kadang sebatangan tuh kada. Nah karena riwayat itu kan
tumbuh-tumbuhan ini nya batasbih nya berzikir kepada Allah. Nah kemudian bilihnya sudah tuntung mengubur apa macam ya, kalau mentalkin apa macam, misalnya yang meninggal di kuitannya ya, kalau anak kan nah kena dulu bulik, nah duduk dulu di situ, duduk dulu. Apa yang dibaca? Nah baca bilenya abahnya yang meninggal, lelakian berarti kan. Nah kalau mayitnya laki-laki baca Allahumma firlahu warhamhu wasabbithu, Allahumma firlahu warhamhu wasabbithu. Nah, berapa kali? 70 kali. Nah, baca dulu situ. Asyu anu bulikan anu ulun bedudi je. Nah, bedudi istumat. Nah, baca itu. Allahumma firlahu warhamhu wasabbithu, Allahumma firlahu warhamhu wasabbithu, Allahumma firlahu warhamhu wasabbithu. Nah, Allahumma firlahu ya Allah ampuni. Nah, mayit nih. Warhamhu rahmati kasih sayangi nya mayit nih. Wasabbithu ya Allah. Nah, nih tetapakan ucapan lidahnya nih kenapa menjawab munkar dan nakir itu napa biqaulis sabit. Nah dengan ucapan yang benar, dengan ucapan yang tetap napa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah insyaallah jelah bilenya dibacakan itu 70 kali ya kah, insyaallah mayit nang di dalam itu nyak ina kawanya menjawab pertanyaan munkar nakir itu. Nah sudah tuntung ya kah 70 kali tadi sudah tuntung. Boleh kaya lagi ya kalau nah boleh imbah boleh ke rumah malam hari lah, malam hari. Nah ini kisahnya. Nah ini suatu faidah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya bersabda ia, tiada jua datang atas mayit yang terlebih keras daripada malam yang pertama. Ini malam pertama nih. Nah, malam hari. Maka kasihani olehmu akan dia mayit dengan sedekah. Maka barang siapa tiada memperoleh ia akan sedekah, maka hendaklah ia sembahyang 2 rakaat. Nah, ini riwayat sembahyang ngarannya sembahyang hadiah. Nah, dibaca pada tiap-tiap rakaat Fatihah sekali, Ayatul Kursi sekali, Alhaakumut Takasur sekali, kemudian Qul huwallahu ahad 10 kali. Riwayat yang lain 11. Nah, jadi 2 pendapat lah, ada 10, ada 11. Cuma kebanyakannya 11. Jadi riwayat itu kebanyakannya 11. Nah, orang membaca itu 11. Kenapa? Nah, karena di dalam riwayat siapa membaca Qul huwallahu ahad itu 11 kali, ya kah diniatakan dihadiahkannya untuk mayit itu. Nah, seandainya mayit itu diajab di dalam kuburnya, maka Allah angkat ajabnya. Nah, jadi 11 membaca itu. Nah, setelah itu maka dibaca kemudian, ya kah? Daripada memberi salam doa ini. Nah jadi rakaat pertama, rakaat 2 sama aja telah. Habis Fatihah, Ayatul Kursi, kemudian Alhaakumut Takasur sekali, kemudian Qul huwallahu ahad 10 kali atau 11 kali. Nah, rakaat kedua sama kayak itu juga. Nah kemudian setelah tuntung membaca surah apa macam ya kan 2 rakaat, setelah itu maka dibaca kemudian daripada memberi salam doa ini. Nah imbas salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah baca doanya apa? Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa anta ta'lamu ma uridu, Allahumma ba'ats thawabaha ila qabri, ya kah Fulan bin Fulan. Nah siapa misalnya?
Misalnya anak meninggal, misalnya Ahmad bin Muhammad misalnya. Nah, kayak itu caranya. Nah, doanya. Kada bisa bahasa Arabnya, bahasa kita aja. Ya Allah, nah ulun sembahyang hadiah tadi 2 rakaat, ya kah? Nah, tolong sampaikan pahalanya lawan almarhum tadi bin si A siapa? Nah, itu. Nah, ini sembahyang hadiah. Nah, siapa yang menggawi ini? Nah, siapa yang menggawi inilah keuntungan bagi si mayit dalam kuburnya itu apa? Diberikan 1000 nur, 1000 cahaya. Nah, dan seandainya mayit itu diajab, maka Allah angkat ajabnya. Nah, jadi sembahyang hadiah ini bagus. Apalagi malam pertama itu nah, hanya dikubur itu. Dan bagus juga jadi amalan ini. Nah, diamalkan malam Jumat kah, ya kah? Nah, hadiah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah wallahu a'lam bissawab. Nah, habis sudahlah. Nah, kemudian pelajaran berikutnya yaitu babu fit tauhid wal ma'rifah. Ini bab menyatakan tentang pelajaran tauhid dan ma'rifah kepada Allah. Nah, berarti masalah fikih habis sudah. Nah, masalah fikih habis. Nah, kemudian belajar tentang masalah tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Ulun minta halal minta ridho dunia akhirat. Mudah-mudahan apa yang dibaca ada barokahnya, ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, almarhum mama abah kita, datun ini kita, sebarataan muslimin muslimat, guru-guru kita barataan. Mudahan kita sebarataan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita hidup dalam iman, mati dalam iman, husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, dapat syafaat Nabi, dapat syafaat para wali. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.